पूर्व चर्चा रे आमे आलोचना करथिले जे किभଳି आम सामाजिक अर्थनैतिक और शिक्षा व्यवस्था गुड़िक आम मानसिक स्वास्थ्य को आघात करि चली एहा मध्य बुझिले जे एही व्यवस्था गुड़िक सुधार आसिला सत्वे जदि आमे निज मन को निज कवजरे आनिबा न शिखि पारिले तेबे ताहाले आम दुखरु आमे मुक्त हेई पारिबा नाही। सही दिशा रे यही चर्चा को आग को बढ़ाइबा एवं देखिबा जे मन को किभଳି नियंत्रण करा जाई पारिबो। एही जंत्रटी को जदि विश्लेषण करी देखिबा आमे जानि पारिबा जे मनर चारिटी प्रमुख भाग अछि। आमर जो पांचटी इंद्रिय जहाँकि चक्षु कर्ण नासिका जीभ और चर्म जेबे तांकर निजर वस्तु जहाँकि आकृति शब्द गंध घ्राण और स्पर्श सहित संपर्क आसे तेबे मनरे सचेतना सृष्टि हुए। यही कार्यकारिता द्वारा मनटी किछि नूतन वस्तु शब्द इत्यादि अवगत हुए। यही भाग को विज्ञान कहगला। तो पांचटी इंद्रिय पई पांचटी विज्ञान अछि अर्थात चक्षु विज्ञान घ्राण विज्ञान जीभ विज्ञान श्रोत विज्ञान और काया विज्ञान। यही पांचटी व्यतीत मन विज्ञान मध्य अछि जहा द्वारा मन भितरे जो चिंता सृष्टि होछि ताहार सचेतनता आसे। जो मुहूर्त कौनसी वस्तु गंध किंबा चिंताटीर अवगत हैला सही मुहूर्त ही मनर आउ एक वर्ग तार मूल्यांकन करे पूर्वर अनुभूतिर आधार नहीं ताहाको चिन्हट करे ताहाको भूल ठीक निरपेक्ष इत्यादि वर्ग रे विभाजन करे। मनर यही भाग को संख्या नाम दिया कला। मूल्यांकन सहित मन सही मुहूर्त ही एक संवेदना सृष्टि करे सुखद दुखद किंबा असुखद अदुखद संवेदनाटी मनरु सृष्टि होई समग्र शरीर रे व्यापी जाए। मनर यही भाग को संवेदनार नाम दिया जायछि एवं अंतिम रे मनर आउ एक भाग जहाको संस्कार कहा जाए ताहा संवेदना गुड़िक को प्रतिक्रिया करे। लोभ किंबा उदारता क्रोध किंबा करुणा एवं मोह किंबा स्पष्टता इत्यादि भली प्रतिक्रिया गुड़िकर मनर यही भागर काम। गोटे उदाहरण द्वारा बुझा मानिनिय तुम मनरे हठात गोटे कुकुरटीर चिंता आसला मन विज्ञान यही नूतन चिंतार अवगत हेबार साहाय्य कला संज्ञा तुरंत चिन्हट करला जे ताहा गोटे कुकुर। पुणी मानिनिय जे पिलाटू बेलू तुमे मानि आसछ जे कुकुरटी अशुद्ध तेबे मनर तृतीय अंशटी अप्रीतिकर संवेदना सृष्टि करिवो। सही अप्रीतिकर संवेदना मनर संस्कार भागरू प्रतिक्रिया सृष्टि करिवो। संस्कार गोटे सही भली भंडार जोठी असंख्य जन्मरू मन कुशल अकुशल चेतना संग्रहित करी रखिछि। जदि विशेष रूपी क्रोधर संग्रहित अछि ताहाले कुकुरर अप्रीतिकर संवेदनारू क्रोधर प्रतिक्रिया सृष्टि हेबो एवं जदि भय संग्रहित अछि तेबे भय सृष्टि हेबो। अप्रीतिकर संवेदना सबुबेले नकारात्मक प्रतिक्रिया सृष्टि करिवो आउ प्रीतिकर संवेदना सबुबेले सकारात्मक। पूर्व उदाहरण जदि तुमे पिलाटे बेलू कुकुर मानक पाइस नहीं तो प्रीतिकर संवेदना सृष्टि हेबो एवं सही प्रीतिकर संवेदना पाई संस्कार हुए तो करुणार प्रतिक्रिया जगाइबो। अन्यथा जदि आनंदर संस्कार प्रधान रूपे अछि तो आनंदर प्रतिक्रिया सृष्टि हेबो। प्रीतिकर और अप्रीतिकर संवेदना प्रति कौन प्रतिक्रियाटी आसिबो ताहा तुम नियंत्रण रे नाही ताहा
ତୁମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଦାୟରାରୁ ବାହାରେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ପରର ଶୃଙ୍ଖଳାଟି ଯଦି ଧରିପାରିବା ତେବେ ମନକୁ ଜବତରେ ଆଣିବାର କଳାଟି ଶିଖିପାରିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି ତୁମ ସଂସ୍କାର ଅନୁଯାୟୀ ହେଲା ପରେ ତୁମ ଧ୍ୟାନ ସେହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଅନୁଭୂତିରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଧ୍ୟାନ ଯଦି ସେଠି ବାନ୍ଧି ହୋଇଗଲା ତେବେ ତାପରେ ତୁମେ ସ୍ୱୟଂ ଇଚ୍ଛାରେ ସେହି ଅନୁଭୂତି ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରି ଚାଲିବ। ଉଦାହରଣ, ଯଦି ତୁମେ ସଂସ୍କାର ଯୋଗୁଁ କ୍ରୋଧର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯାହା ତୁମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ବାହାରେ, ତୁମ ଧ୍ୟାନଟି ତୁରନ୍ତ ସେହି କ୍ରୋଧ ଅନୁଭୂତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଯିବ। ସେଠି ଧ୍ୟାନ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଗଲା ପରେ ଏବେ ସ୍ୱୟଂ ତୁମ ମନ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କ୍ରୋଧ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଚାଲିବ। ସେହିଭଳି ଭୟ, ବାସନା, ମୋହ ଇତ୍ୟାଦିର ସଂସ୍କାର ଯୋଗୁଁ ଥରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ମାନେ ମନ ସେହିଭଳି ଚିନ୍ତାରେ ଜଳି ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଠି ମନ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଏହିସବୁ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରି ଚାଲିଛି, ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ ଏହି ଶୃଙ୍ଖଳାରୁ ଭାଙ୍ଗିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଅଜ୍ଞାନତା ଯୋଗୁଁ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁଭଳି ସଂସ୍କାର ନେଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ, ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାକୁ ସେହି ସଂସ୍କାର ଭଣ୍ଡାରକୁ ସେହିଭଳି ଗୁଣରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ଚାଲେ ଆଉ ଫଳପ୍ରଦ ସଂସାର ଭିତରେ ଆହୁରି ଭିତରକୁ ଟାଣି ହୋଇ ଚାଲେ। ତୁମ ଅଜ୍ଞାତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାହା ପୂର୍ବକର୍ମର ଫଳ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ଯଦି ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ନୂଆ ଚିନ୍ତା ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରି ଚାଲିବା ତେବେ ତାହା ନୂଆ କର୍ମ ହୋଇ ଚାଲିବ ଆଉ ତାହାର ଫଳ ପୁଣି ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆସିବ ଏବଂ ସେହି ଫଳଟିର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଲା ପରେ ତାଠୁ ପୁଣି ନୂଆ କର୍ମ। ଏହି ଚକ୍ର ଚାଲି ଆସିଛି ଅସଂଖ୍ୟ ଜୀବନରୁ। ଏବେ ଏହି ସତ୍ୟକୁ କିଛି ସମୟ ବିଚାର କରି ଦେଖ। ଆଉ କିଛି ଉଦାହରଣ ନେବା ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ପାଇଁ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରିୟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କର ପରଲୋକର ବିଷାଦରୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯେବେ ବି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଚିନ୍ତାଟି ଆସିବ, କିଛି ସୁଖଦ ଚିନ୍ତା ହିଁ ଆସିବ। ଯଦି ଆସକ୍ତିର ସଂସ୍କାର ପ୍ରଧାନ ରୂପେ ଥାଏ ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ସେହି ସୁଖଦ ସମ୍ବେଦନାର ମୋହର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ତାର ଧ୍ୟାନକୁ କବଜରେ ନେଇଯିବ। ଯେହେତୁ ସେହି ମଣିଷଟି ନିଜ ଧ୍ୟାନକୁ ସେଠୁ ମୁକୁଳାଇବା ଶିଖିନାହିଁ, ସେ ମାସ ହୁଏତ ବର୍ଷ ଧରି ସେହି ମୋହ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଏ ଆଉ ଡିପ୍ରେସନର ଶିକାର ହୋଇଯାଏ। ସେହିଭଳି ଆଜିକା କମ୍ପାନୀମାନେ ସମୟ ସମୟରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟୀମାନଙ୍କୁ ଟର୍ମିନେଟ୍ କରିବା ଖବର ପାଇ ବହୁତ ଲୋକ ଭୟର ମନସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତି। ନିଜର ଭୟର ସଂସ୍କାର ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନଟି ସେହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଏ। ବହୁତ ଏନ୍ଜାଇଟି ମଧ୍ୟରୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ସେମାନଙ୍କୁ। ସବୁବେଳେ ଏକ ଭୟର ଅନୁଭୂତି ଚାଲିଥାଏ ତାଙ୍କ ମନର ପଟଭୂମିରେ। ଏବେ ଅନ୍ତତଃ ବୁଦ୍ଧି ସ୍ତରରୁ ତ ବୁଝିପାରୁଥିବା ଯେ ଆମ ସଂସ୍କାର ଠାରୁ ଯଦି ଧ୍ୟାନକୁ ମୁକୁଳାଇବା ଶିଖିପାରିଲେ ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆମକୁ ଜୀବନରେ ଅଭ୍ୟାସଗତ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟ କାହାର ଦୁଃଖ ବିପଦ ଆପଦ ସମୟରେ ଖୁବ୍ ଉପଦେଶ ଦେବା ଯେ ସବୁ କିଛି ଅନିତ୍ୟ, ତୁ ଚିନ୍ତା କାହିଁ କରୁଛୁ, ମନ ହାଲକା କରି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। କିନ୍ତୁ ଯେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜ ଜୀବନରେ ନିଜ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେବ, ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଯିବ ମନ। ସେହି ଉପଦେଶ କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ମନ ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଜଞ୍ଜିରରେ ପୁଣି ବାନ୍ଧି ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ବୁଦ୍ଧି ବିଳାସ ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର ଆଉ ଉଚିତ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ସେହି ଜ୍ଞାନକୁ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କରିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଅଭ୍ୟାସ ଦରକାର। ଆମ ଧ୍ୟାନକୁ ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଧ୍ୟାନ ବିଷୟରେ କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ବୁଝିବା।
ଧ୍ୟାନ ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ ଆଟେନସନ୍ ବୋଲି କହୁ, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭେଦ୍ୟ ଓ ଅସ୍ଥିର। କେଉଁଠୁ କିଛି ଟିକିଏ ଶବ୍ଦ ହେଲା ମାନେ ତୁରନ୍ତ ଦୌଡ଼ିବ ଯେ କାହାଘରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି, ସେ ଲୋକଟି ମୋ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଭାବୁଛି ଇତ୍ୟାଦି ଅସଂଖ୍ୟ କଥାରେ ସେ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇ ତା ଭିତରେ ବୁଡ଼ ଲଗାଇବ। ସବୁ ସମୟରେ ବାହାର ଜଗତର ଚାକଚକ୍ୟ, ସମ୍ପର୍କ, ମନୋରଞ୍ଜନ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଭଳି ସମୟ ଆସେ ଯେ ବହୁତ ଘନୀଭୂତ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ଫଳ ଦେବାର ସମୟ ଆସିଯାଏ। ବାହାରର କିଛି ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିର ରୂପ ନେଇ ପ୍ରକୃତି ସେହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି ମନ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏବେ ଆମର ଏହି ନିରୀହ ଧ୍ୟାନଟି ମଧୁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମାଛି ଭଳି ଯାଇ ଲାଖିଯାଏ। ଶରୀର ମନରେ ପୀଡ଼ାଦାୟକ ସମ୍ବେଦନା ଚାଲିଥିବ, ଆଉ ତୁମେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିବ ସେଠୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ସେଠୁ ବାହାରି ପାରିଲେ ସିନା। କାହିଁକି ଏଭଳି ହୁଏ? ଏହାର ସରଳ ଉତ୍ତର ଏହା ଯେ ବୁଦ୍ଧି ଧ୍ୟାନର ସଞ୍ଚାଳନ ଠିକ୍ ସେ କରୁନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧି ଗୋଟେ ଜଗୁଆଳି ଭଳି କାମ କରେ ଯେ ଧ୍ୟାନକୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବ କୁଆଡ଼େ ନାହିଁ ତାର ପ୍ରବାହ ସଞ୍ଚାଳନ କରେ। ବୁଦ୍ଧି ଏବେ ଯାଏଁ ଭ୍ରମରେ ଅଛି ଯେ ସବୁ ଚିନ୍ତା ଓ କ୍ରୋଧ, ମୋହ ଇତ୍ୟାଦି ଭଳି ଯେଉଁ ଆବେଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତାହା ସତ୍ୟ। ସେଥିରେ ସାର ଦେଖୁଛି ବୋଲି ସେ ଧ୍ୟାନକୁ ସେଥିରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହିଁ। ଉଦାହରଣ, ଯେବେ କୌଣସି ଭୟର ଉତ୍କଣ୍ଠା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତ ନାନା ପ୍ରକାରର କଳ୍ପନା ଆସେ, ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ସେ ସବୁ କଳ୍ପନାକୁ ଆଉ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକୁ ସତ୍ୟ ମାନି ବସେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ଯେ ବୁଦ୍ଧିକୁ କିଭଳି ସବଳ କରାଯିବ? ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା, ଅନୁଭବୀ ସାଧକ କିମ୍ବା ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ସତ୍ୟର ଆଲୋଚନାକୁ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା, ସେହି ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକକୁ ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତନ କରି ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ତାହାର ସ୍ପଷ୍ଟକରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଜଣେ ଭିକ୍ଷୁ ଆସି କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ସତ୍ସଙ୍ଗତି, ସାଧୁ, ଜ୍ଞାନୀ ଓ ସନ୍ତଙ୍କର ସଙ୍ଗତ ହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଜୀବନରେ ଅଧା ସଫଳତାର ରହସ୍ୟ। ବୁଦ୍ଧ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ନା, ଏହା ଭୁଲ। ବାସ୍ତବରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଜୀବନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତାର ରହସ୍ୟ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ଜୀବନରେ କେବଳ ସାଂସାରିକ ଲୋକଙ୍କର ସଙ୍ଗତି ଅଛି, ସେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାୟାର ଜାଲ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ହୋଇ ଚାଲିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆସିଯିବ ଆଉ ସଂସାରୀ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗ୍ରହ ବିଶେଷ ରହିବ ନାହିଁ, ସେବେଠୁ ସେହି ଜାଲଟି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଚାଲିବ। ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ବିବେକ, ବିଚାର ଦ୍ୱାରା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ ଯେ କିଭଳି ଏହି ମନ ଓ ଶରୀରଟି ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ବଦଳୁଛି ତାହାର ମୂଳ କିମ୍ବା ସାର କିଛି ନାହିଁ। କ୍ରୋଧ, ମୋହ, ବାସନା, ଭୟ, ଈର୍ଷ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦି ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି ତାହା କେବେ ବି ଚିରକାଳ ପାଇଁ ରହିବ ନାହିଁ। କିଛି ସମୟରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇ ହିଁ ଯିବ। ଆଉ ସେହି ଅନୁଭୂତିର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, କେବେ ତୀବ୍ର କେବେ କ୍ଷୀଣ। ଏଭଳି ନଶ୍ୱର ଆବେଗ ଗୁଡ଼ିକକୁ କ'ଣ ସତ୍ୟ ମାନିବେ? ଏହା ସବୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭଳି ମିଥ୍ୟା। ଏଠି ପିଲାବେଳେ ଶୁଣିଥିବା ଗୋଟେ ଗପଟି ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ରାଧୁଆ ମିଛୁଆ ଗପ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଶୁଣିଥିବେ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ମାନି ଚାଲିଥିଲେ ଯେ ରାଧୁଆ ସତ୍ୟ କହୁଛି, ସେବେ ଯାଏଁ ତାହାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିଲେ ଆଉ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ। ଯେବେ ସେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ଏହାର ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ସେଠୁ ଆପେ ଆପେ ହଟିଗଲା। ସେହିଭଳି ଯେଉଁ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସଟି ଅଛି ଯେ ମୁଁ ମନର ଆଧାର ଅଛି ଆଉ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ
पूर्ण सत्य ताहाकु भंग करिबा। मनरे चलिथिबा असंख्य चिंता तार अतीत और भविष्यतर कल्पना उपर कल्पना तन्मय को गुरुत्व देवा नहीं। एही उजाग्रता सृष्टि करिबा जे मन मु तोर खेल बुझीगली आउ पढ़ी ना जिते जहाँ भाविया कथा भावे। जोटे छुआ टीर दिन रातिर बकबक जमती करुणा चित्तरे अपेक्षा करिदो सेही भली निज मनर बकबक मध्य उपेक्षा करिबा शिखिबा। एबे आमे अभ्यास क्षेत्र को जिबा। एही ज्ञान दरकार किंतु यथेष्ट नुहे। अनेक समय पर्यंत साधना रे अभ्यासरत हेई पारिले ही तुमे ध्यानटी सबल करि पारिबो। एभली समय आसीबो जे तुम अनुमति बिना तुम ध्यान केउठी लाखि रहिबो नाही। पूर्व चर्चा रे आनापान र अभ्यासटी वर्णना करिथिली। सही अभ्यास रे आगको बढ़िबा। आहुरी अनेक प्रणाली अछि किंतु यह सरल और सार्वजनीय। दिन को 15 मिनिट लेखा जो सकाळे आउ संध्यारे अभ्यास करुथिल सही अभ्यास नियमितता को बजाय रखिबाकू चेष्टा कर। एभली स्थिति आसीबा दरकार जे सही निर्दिष्ट समयटी आसिला माने आपे आपे प्रस्तुत हो जिवो। आउ जेभली गोटे दिन भी दांत न घसिले भल लागे नहीं सही भली दिनटीए भी अभ्यास न करिले अपूर्ण लागिबो। ए अभ्यास रे कौन अछि केवल श्वास को देखुच। श्वास आसिला तो जानिल जे श्वास आसुछि आ गला तो जानिल गला। एबे मनरे गोटे चिंता आसीबो ता सहित आवेग सृष्टि होला किंतु एबे तुमे तार कार्यकारिता जानि सारिछ। सेही चिंता और उत्कंठाटा धारारे बही जीवा बजाय तार विश्लेषण कर ओ निजे विचार कर जे एही भली चिंताटी आसिथि एही भली संज्ञा तार मूल्यांकन करिला आउ तापरे मो संस्कार एही उत्कंठाटी सृष्टि करिछि। देखिबो जे एही भली तार विश्लेषण करिबा आरंभ करिबो माने से तुरंत छु मानिबो। मायावी चिंता केवल अंधकार रे प्रहार करे किंतु जेबे तुमे ताकू तुम विचार और विवेकर आलोक पकाइबो से तुरंत पलायन करिबो। एबे से चिंताटी बल हारी गला पड़े पुणी निज श्वास को आसी जाओ। श्वासर आगमन रे निज ध्यान को निर्दिष्ट रखिबा चेष्टा कर। चिंताटी उत्कंठाटी आसिले पुणी ध्यानटी पलाइबो तो से प्रक्रिया पुणी आरंभ कर दियो। आउ चिंताटी बलहीन हिला परे पुणी श्वास को फेरी आस। नुआ नुआ अभ्यास रे चिंताटी आसिला माने मनटी भूली जीव जे तार सुअरे भासीबार ना किंतु ताकू केवल द्रष्टा भाव में देखिबार अछि आउ तार विश्लेषण करिबार अछि। किंतु सेठी प्रकृत चेष्टा आउ इच्छा शक्ति आम निज संस्कार को बदलाइबार बारंबार मन पकाइबा जे आम अभ्यास उद्देश्य कौन। एबे धीरे धीरे यही अभ्यास को निज दैनिक जीवन रे आनिबा को चेष्टा कर। ऑफिस रे बसिछ आ विशेष किछि मुंड खर्च करिबार काम ना तो निज निश्वास उपरे ध्यान दियो। रास्ता रे चालुछ तो निज श्वास उपरे ध्यान दे सचेत अवस्था रे चलो। बासन माजुछ तो सचेतन अवस्था रे से कार्यटी कर। सबु कार्य सहित जेबे श्वासर सचेतनता जोड़ी हुए तेबे ताहा सजीव हुए आउ अन्यथा मन भितरे चिंतार अंधकार माड़ी चले। मंगल कामना।